कुंडली बॉर्डर ते फैक्ट्री ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਲਾਹੌਲ स्पीति खाई च डिग्गी टूरिस्ट ने तोड़ा दम, कई घंटे तो चल रहा सी रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच करके खाई विच डिग्गी सी जयपुर तो गई कुड़ी। ब्रिटिश एमपी ढेसी दे नाल सीएम की मुलाकात ते बीजेपी ने चुके सवाल। जनरल जे सिंह ने कहा, भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले शख्स नूं क्यों मिले सीएम, स्टैंड स्पष्ट करे आप। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेखे दर्शकों स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले दी वड्डी खबर सोनीपत तो सामने आ रही है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर से भयानक अग लगी है। कुंडली की एक कैमिकल फैक्ट्री नूं अग लगी है। अग ते काबू पाने दी कोशिशां लगातार जारी ने। दिल्ली तो भी अग बुझाऊ दस्ता इस अग नूं बुझाउण दे लई पहुंचिया है। फैक्ट्री दे विच मजदूरां दे होण दा खदशा भी प्रगटाया जा रहा है। इस वेले दी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। अहम खबर, वड्डी खबर है, हादसा वापरिया है कुंडली की एक कैमिकल फैक्ट्री नूं भयानक अग लगी है। अग ते काबू पाने दी कोशिशां जारी ने। तस्वीरां तुहानूं इस अग की भयानकता नूं बयान कर रही ने, किस तरीके भयानक अग लगी हुई है। ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। नाल ही असी अपडेट भी लवांगे इस पूरे मसले से। नितिन अंतिल साडे नाल फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। नितिन, की अपडेट्स ने फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये आग लगी थी, आग केमिकल फैक्ट्री में बताई जा रही है। और उसी तरह से जिस तरह से आग केमिकल फैक्ट्री में है, तो पिछले 3 से 4 घंटे पहले आग लगी थी, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। क्योंकि सोनीपत, पानीपत और आसपास से दिल्ली, बवाना से भी जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई गई हैं केमिकल फैक्ट्री जो सिलेंडर थे, वहां पर लगातार आग जारी है। और फैक्ट्री में सबसे बड़ी दुविधा ये आ रही है कि फैक्ट्री के अंदर तो दूर की बात है, फैक्ट्री के आसपास भी कोई फायर ब्रिगेड कर्मचारी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री है और सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए थे, तो लगातार जो आग लग रही है वो आसमान की तरफ फट रहे हैं। और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी ये कहना है कि आसपास की फैक्ट्रियों को सबसे पहले कुंडली के क्षेत्र में एक नहीं बल्कि हजारों फैक्ट्रियां हैं, उनको सेफ वो कर रहे हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री में अंदर जब जाएंगे, जबकि जो केमिकल, जितना भी केमिकल रखा गया है उसमें आग लग जाए और उसके बाद वो बुझ जाए। क्योंकि आग लगने का कारण ये बताया जा रहा है, केमिकल है वो लगातार आग पकड़ रहा है, जो सिलेंडर है वो लगातार फट रहे हैं और उनको फटने से वो रोक नहीं सकते हैं। और जो आग लगने की अभी बात कारण ये बताए जा रहे हैं कि आग किन कारणों से लगी, इसके बाद तो खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कुंडली औद्योगिक फैक्ट्री में जो 53 है, उसमें एक फ्लैट में आग लगी, लेकिन जो आग लगी वो केमिकल में लगी है और आसपास की फैक्ट्री को सेफ जरूर कर लिया गया है। लेकिन जो आग अभी तक जो पूर्णतः बुझा दब दी जाएगी, जब तक केमिकल, जितना भी केमिकल उस फैक्ट्री में है उसमें आग नहीं लग जाती है। क्योंकि फैक्ट्री के आसपास का जो एरिया उसको सेफ तो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कर लिया है, लेकिन जो फैक्ट्री है उसको वो बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि केमिकल है, लगातार जो फैक्ट्री है उसको सेव कर लिया गया है, लेकिन जो आग के सिलेंडर वो लगातार फट रहे हैं। और अभी 1-2 नहीं बल्कि 24 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। जी नितिन, कुल एरिया की अगर हम बात करें, कितने बड़े एरिया में ये फैक्ट्री बनी हुई है और इसके आसपास का जो इलाका है उसमें क्या फैक्ट्री है, रेजिडेंशियल एरिया है, किस तरह का इलाका आसपास है? जी बिल्कुल, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 2 नहीं, 2-3 से 4 फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग जो तरह के जो है वो वहां पे अपने जो है वो बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जो केमिकल वो सबसे बड़ा ये है कि केमिकल है और जिस फैक्ट्री में आग लगी वो आग के कारणों तो, और सबसे बड़ी बात जो मजदूर थे या नहीं थे उस बात का भी खुलासा है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो बाहर रह रहे थे, वो भी पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि केमिकल जरूर बनता था और लगातार केमिकल के सिलेंडर जो आसमान में जाकर फट रहे हैं। और उसका कारण ये है कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी दिल्ली के हो, पानीपत के हो, सोनीपत के हो, वो उसके पास नहीं जा पा रहे हैं। 100 से 200 मीटर दूर वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के पास तो दूर की बात, अंदर जाने के लिए अभी वो प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि नितिन, आपको यहां मैं रोकना चाहूंगा हमारे साथ। नितिन आपको एक बार रोकना चाहूंगा। ललित कुमार सिवाच, डीसी सोनीपत, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिवाच साहब, इस वक्त क्या सिचुएशन है, प्रशासन किस तरीके से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है?
एक्चुअली हमें जो अंदर केमिकल की अवेलेबिलिटी कितनी है, क्वांटिटी कितना है, वो मेजर नहीं कर पाए थे। जी। बाकी हमने एडिशनल फायर टेंडर्स नरेला से, दिल्ली से, रोहतक से, आगरगढ़ से और पानीपत से मंगवा के 18 से 20 फायर टेंडर हमारे लगे हुए हैं। हमने अभी एट प्रेजेंट फायर कंट्रोल में है। नीचे बेसमेंट में पॉसिबिलिटी है कि कुछ ड्रम्स अवे और ना हो, लेकिन हमारा अभी एट प्रेजेंट फोकस है कि ये एक प्रीमिसिस से दूसरी फैक्ट्री के प्रीमिसिस में स्प्रेड ना हो। तो हमने उस बॉर्डर पे भी 3-4 फायर टेंडर अलग से लगा रखे हैं कि इस फैक्ट्री से आगे आग ना फैले। बाकी हमारा भरसक प्रयत्न है कि कोई जान माल का नुकसान और ज्यादा ना हो। अभी कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास। तो हमारा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, पूरी टीम है, एसडीएम, एडीसी, तहसीलदार, सारे ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विसेज खुद मौके पे हैं, पूरी टीम मौजूद है। लेकिन केमिकल बड़ा हाईली इनफ्लेमेबल केमिकल है जो पेपरमेंट के में शायद यूज होता है। जो एक्चुअल डिटेल्स तो हमें अभी आई नहीं है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारा भरसक प्रयत्न है, हम कंट्रोल कर लेंगे इसको और आगे स्प्रेड होने से रोकेंगे। श्रीवास्तव, फैक्ट्री में क्या मजदूर मौजूद हैं, नहीं है, इसके बारे में क्या कुछ क्लियरेंस हो पाया? हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, एक भी किसी प्रकार की कोई डेथ और कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट नहीं है। हमने ट्राई किया है और मालिक से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या मालिक से संपर्क हो पाया आपका? हम हमारे HSIIDC के ऑफिसर्स कर रहे हैं, जो ही संपर्क होगा हम चेक करवा के वो आप रिपोर्ट कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असवा साहब हमसे बातचीत करने के लिए। डीसी सोनीपत ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। HSIIDC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੈਲੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 24 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2 ਦਰਜਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। कोई ना यार, दोनों पीछे आ जाओ। कोई ना यार, ਉਧਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਐਵਲਾਂਚ ਯਾਨੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਲਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਵਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਐਵਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਸਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ, ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं लाहौल स्पीति तो। प्रेमलाल, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस महिला पर्यटक की मौत हुई है, विस्तार में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये करीब 5 बजे जो है पुलिस चौकी कोक्सो को यह सूचना मिली थी कि जो एक पर्यटक जो है जो हिमस्खलन प्रोन एरिया है वहां पर फिसलने से जो है एक पर्यटक गिर गई है। तो उसके चलते प्रशासन और जो आईटीबीपी के जवान है, दूसरे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने पूरी जो है काफी तेजी से जो है उन्हें बचाने का प्रयास किया और वहां पर काफी देर तक जो है उनको जो मौके पे थे वहां पर काफी लोग भी आए थे और इसके प्रशासन के लोग, पुलिस, सभी लोग जो है बचाने में जुटे थे। काफी मशक्कत के बाद जो है उन्हें वहां से निकाला गया और उन्हें जो है रेस्क्यू करके जो है मनाली जो हॉस्पिटल है वहां ले जा रहा था। तो रास्ते में उनकी जो है मृत्यु हो गई है। एक दुखद घटना जो है आज शाम को जो है इस प्रकार सामने आई है। तो वही जो आज ये प्रशासन लगातार जो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासन लगातार जो है पर्यटकों को भी आगाह कर रहा है कि क्योंकि उत्साहित बहुत हो जाते हैं बर्फ को देख कर, ये फिसलन जो बर्फ में खेलने के लिए ये इस तरह के जो गतिविधियां करते हैं तो ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन लगातार ये आगाह कर रहा है पर्यटकों को कि वो इस तरह के थोड़ा बचे, और क्योंकि हिमस्खलन का भी लगातार जो खतरा रहता है, बर्फ आजकल काफी नरम हो चुका है, तो ऐसे में कई दिक्कतें जो है आती है और पर्यटक भी थोड़ा सा इस कई बार जो अति उत्साहित हो जाते हैं इस तरह के। जी प्रेमलाल, क्या प्रशासन की तरफ से कोई पूर्वानुमान या चेतावनी, जब ऐसा एवलांच आने का कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो क्या प्रशासन की ओर से कोई पूर्वानुमान या चेतावनी जारी की जाती है और पर्यटकों तक क्या ये मैसेज भेजा जाता है कि इस क्षेत्र में ना जाएं, या एवलांच आने की, बर्फीला तूफान आने की संभावना है? वैसे तो प्रशासन समय समय पर इस तरह के जो है चेतावनी जारी करता रहता है, आगाह करता रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आजकल बर्फ जो नरम हो रहा है और एकदम से जो मौसम में बदलाव आ रहा है, तो उसके चलते जो काफी जो इसमें फिसलन भी हो जाती है इसमें बर्फ में। तो इसके साथ साथ जो ये आप बिल्कुल प्रशासन जो है इस के बारे में जो है समय समय पर आगाह करता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलाल हमसे बातचीत करने के लिए। प्रेमलाल साडे सहयोगी लाहौल स्पीति तो जानकारी दे रहे सन किस तरीके रेस्क्यू ऑपरेशन होया। रेस्क्यू ऑपरेशन दौरान उस कुड़ी ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਾਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਹੋ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 24 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। सीएम भगवंत मान दी संयुक्त किसान मोर्चे ਦੀਆਂ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੰਘਣ ਕਾਰਨ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੋਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜੂਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲੇਟ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। फ्री बिजली 600 यूनिट तक फ्री बिजली, ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਾਤੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अब हुआ क्या है कि तब इन्होंने ये कहा था कि हम सारी जनरल कैटेगरी को 300 यूनिट पर महीना, मतलब 2 महीने का बिल आता है पंजाब में तो 600 यूनिट देंगे कि जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट मिलेगा, और अगर उनसे ऊपर भी आया बिल तो 600 यूनिट माफ होके बिजली का बिल आएगा। अब साहब पलट गए हैं, पलटू मियां। ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਖਪਤਕਾਰ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 600 ਮਾਫ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਕੋਕਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਓ ਜੀ। ਕੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਗਨ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਭਿੰਡੀਆਂ 120 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਰਚਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤੋਰੀਆਂ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਗਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਗਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਗਨ ਪਾਣ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ, ਤੋਰੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਬ ਸੂਬ ਨਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੈ, ਸੰਤਰੇ ਸਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੌਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ
गायक हरभजन मान अपने परिवार सने सीएम ਨੂੰ ਮਿਲੇ। हरभजन मान परिवार सने मिलन ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। गीतकार बाबू सिंह मान भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮਾਨ ਅਜੂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਨ ਨੇ गीतकार बाबू सिंह मान ਤੇ ਗਾਇਕ हरभजन मान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।